Good evening to everyone. My name is T. Lalita Kumari, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today, our topic is the decision making or branching statements. Okay, what are the learning objectives of the today's concept? Decision making or branching statements. Okay. One minute. Learning objectives, conditional statements and branching statements and um, decision making statements all are same. Okay, statements are of three types. What are those? Sequential statements, conditional statements, and control statements. Sequential statements means the program is executes one after another statement will be executed. Those statements are called the sequential statements. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్లో ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో గనక ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేవి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, అంటే in this conditional statement the program will be executed depending upon the condition. The given condition is true, then only the sequence of statements will be executed. Suppose the given condition is not satisfied, those statements are not executed. Okay, programming statements are three types. First one as the sequential statement, second one as the conditional statement, third one as the control statements, control or looping statements. These are the types of the statements. First one, sequential statements means the program execution, one statement after another statement is executed. Those type of statements are called the sequential statements. Next one as the conditional statement. The program is executed depending upon the condition. If the condition is satisfied, the following statements will be executed. Suppose the given condition is not satisfied, those statements are not executed. What are the conditional statements in C? Different types of conditional statements are there. What are those? Simple if statement, if else statement, if else else if statement, nested if statement and switch statement. Okay, first one as the simple if statement. Okay, in the introduction, instruction of the program are executed either sequential manner or branching manner. In sequential manner, the statements are executed one after another, is called the sequential manner. Branching or decision making statements are if statement, if else statement, if else else if statement, nested if statement and switch statement. Okay, if statement, it is used to control the flow of execution of the statement. It is used to control flow of execution of statement. It is two-way decision statement is used to conjunction with the expression. This is the two-way branching statement is used to conjunction with the expression. Expression based only the statements will be executed. This is the syntax for the simple if statement. In this simple if statement, the given condition is true, then only the statements will be executed. The given condition is satisfied. If it is true, then only the following single or group of statements will be executed. In the diagrammatic representation, this is the entry point. Here we are testing the expression. If it is true, the block of statement, the block may contain the single or group of statements will be executed. Suppose the given test expression is false, nothing will be executed. Next statement of the if statement will be executed. ఇక్కడ చూడమ్మా, if statement అనేది యూజ్ టు కంట్రోల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. అంటే కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. దీంట్లో టూ వే డెసిషన్స్ ఉంటాయి. అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇన్ దిస్ సింటాక్స్, ఇఫ్ condition is tested, if the condition is true,
the following, if following single or group of statements will be executed. The single statement is there, nothing to define the curly braces. Suppose if స్టేట్మెంట్ కింద గనక మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే గనక దాన్ని ఏమంటారంటే కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే గనక మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ ఎన్క్లోజ్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ కర్లీ బ్రేసెస్. కర్లీ బ్రేసెస్ లో మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని పెట్టాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఏజ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 55, పర్సన్ ఈజ్ రిటైర్డ్ అనేది ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, దీని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాము. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఓన్లీ వన్ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఎల్స్, టూ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, మల్టీ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. else nested if means one if may contains the another if statement, it is called the nested if statement. Else if ladder means multi-way branching statement. These are the different forms of the if statement. First one as the simple if statement, second one as the if else statement, third one as the nested if statement, fourth one as the else if ladder. In simple if statement, it is the only one way branching statement. If else statement, two way branching statement. Nested if statement, one if statement may contains the another if statement, it is called the nested if statement. If else ladder means it is the multi way branching statement. First one as the simple if statement. In the simple if statement, first సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే, ఇఫ్ కింద సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే కనుక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా, అంటే మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే దాన్ని కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, ఇన్ ద సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, first it checks the test expression. If it is true, statement block will be executed. Suppose this condition is false, test expression is false, if followed statements will be executed. Ante if statement tarvata unna statements anevi execute aithe, in this syntax, if test expression is true, statement block is executed. Then స్టేట్మెంట్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఇంక ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవదు. ఏమవుతుంది? స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా. ఇఫ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు స్పోర్ట్స్ అయితే కనుక మార్క్స్ ప్లస్ బోనస్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే కనుక వన్ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేసి, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ద ఫాలోయింగ్, ద ఇఫ్ ఫాలోయింగ్ సింగిల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్లాక్. ద block of statements will be enclosed within the curly braces. Okay, this is an entry point. First it checks the test expression. If it is true, the statement block will be executed. Suppose the given test expression is false, if followed statement will be executed. Okay, in this example, if category equal to sports, then marks assigns to marks plus bonus, printf marks. Okay, నేను ఈ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మీకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని చూపిస్తాను. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్, సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ మీద ఆల్ట్ ఎఫ్ న్యూ అని చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే, ఫంక్షన్ F2 అంటే కనుక సేవ్ చేయడానికి సింపుల్ ఇఫ్ డాట్ సి అని చెప్పేసి అంటున్నాను. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h, void main,
ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏం చేద్దామంటే ఒక ఏజ్ని రీడ్ చేద్దామమ్మా. ఆ ఏజ్ కనుక సపోజ్ లెస్ దెన్ 15 ఇయర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏమని రాద్దాము, వాళ్ళు చైల్డ్ అని చెప్పేసి రాద్దాము. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఉంటే కనుక ఏమీ ప్రింట్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఓకేనా? ప్రోగ్రాంలో ఏజ్ని రీడ్ చేసి ఆ ఏజ్ కనుక లెస్ దెన్ 15 ఉంటే కనుక లెస్ దెన్ 10 తీసుకోండి. 10 తీసుకుంటే యు ఆర్ చైల్డ్ అని చెప్పేసి అందామమ్మా. ఒకవేళ గ్రేటర్ ఏజ్ ఇచ్చామనుకోండి, నథింగ్ టు ప్రింట్. నేనేం తీసుకుంటున్నాను, ఇంట్ ఏజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఏజ్ని తీసుకుంటున్నా. సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ద ఏజ్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను. ఎంటర్ ద ఏజ్. స్కాన్ఎఫ్ %d ampersand age. If age less than 10 అయితే కనుక ఏం ప్రింట్ చేద్దాం, ప్రింట్ఎఫ్ చైల్డ్ అని చెప్పేసి యు ఆర్ చైల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాము. ఒకవేళ ఎక్కువ ఏజ్ ఇచ్చామనుకోండి ఏమీ ప్రింట్ కాకూడదు. ఓకేనా? గెట్ సిహెచ్ అని అంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఏదైనా కీబోర్డ్ నుంచి ఏదైనా ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా బయటికి రాదనమాట. ఓకే, దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ F9 అని చెప్పేసి అంటున్నా. నో ఎర్రర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఏజ్ అంటున్నామా. సపోజ్ నేను 7 ఇయర్స్ అన్నా అనుకోండి, ఏం రావాలి, యు ఆర్ చైల్డ్ అని చెప్పేసి రావాలి. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫంక్షన్ కంట్రోల్ F9 అని చెప్పేస్తానండి, రన్ చేస్తున్నా. ఏజ్ సపోజ్ 45 అని ఇచ్చాను, ఏమీ ప్రింట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే చైల్డ్ అయితేనే నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే ఏమీ ప్రింట్ చేయట్లేదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇన్ దిస్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. ఒక్క సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే కనుక వి నీడ్ నాట్ టు స్పెసిఫై ద కర్లీ బ్రేసెస్ ఫర్ దట్ if statement. Suppose this if statement may contain the more than one statement, must and should we can enclose with this if statement in curly braces. Okay na? Next alt enter అంటున్నామా, మినిమైజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ కన్నా నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. Okay, if condition is true, then true block will be executed. True block means if block will be executed. Suppose the condition is false, the false block will be executed. In the if else statement it has two alternatives are there. దీంట్లో 2 alternatives ఉన్నాయి. First if condition is tested, if the condition is true, the true block will be executed. Suppose the given condition is false, else block will be executed. A block may contain single or group of statements. Okay, ఒక బ్లాక్ అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు అమ్మా. గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం అంటే మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే గనక must and should we can enclose those statements in the curly braces. In the if else statement it has the two alternatives. If condition is tested, if the condition is true, the true block will be executed. Suppose the given condition is false, if block is not executed, then else block will be executed, means false block will be executed. Here in the diagrammatic representation flow chart, first it checks the condition. If it is true, the true block will be executed. Suppose the given condition is false, then it enters into the false block, means else block will be executed. After execution of the either true block or false block, next statement of the if statement will be executed. In this syntax I am taking here statement X as the next statement of the if else statement. అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద
ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కనుక ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం, నేను ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబర్ అనేది ఎదర్ ఈవెన్ నంబర్ అయినా అవుతుంది లేదా ఆడ్ నంబర్ అయినా అవుతుంది. నేను ఒక నంబర్ ఇచ్చాను, ఆ నంబర్ ఏదర్ ఈవెన్ అయినా అవుతుంది లేదా ఆడ్ అయినా అవుతుంది. ఈవెన్ నంబర్ అని ఎప్పుడు అంటాము? సపోజ్ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2, ద రిమైండర్ వాల్యూ యాజ్ 0, దట్ నంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద even number. Suppose the remainder value is other than 0, then it is called the odd number. Okay na? Any number we are dividing that number with 2, the remainder value as 0, that number is called the even number. Suppose other than 0, the remainder value is other than 0, that is called the odd number. Okay, ఈ దీన్ని కూడా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. ఇందాక మనం సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి చెప్పుకుందాము. దీంట్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h void main. In this program we are taking one number from the keyboard, that number is even or odd అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంట్ సపోజ్ నంబర్ కి వచ్చేసి n1 అని తీసుకుంటున్నామా. ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద CLR SCR function. CLR SCR function as the library function is used for cleaning the screen. ఎప్పుడైతే మీరు CLR SCR అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నారో కన్సోల్ IO ఆపరేటర్ కాబట్టి ఇది మనం దానికి సంబంధించిన హెడర్ ఫైల్ ఏంటి? conio.h. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ ఎంటర్ ఎనీ నంబర్, ఎంటర్ ఎనీ నంబర్, ఏదైనా ఒక నంబర్ని రీడ్ చేయండి. రీడ్ చేసిన తర్వాత scanf %d %no. ఓకే, ఆ నంబర్ని రీడ్ చేశాను. మనకి ఎప్పుడు మనం ఈవెన్ నంబర్ అంటాము? మనం ఇచ్చిన నంబర్ కనుక 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వాల్యూ 0 వస్తే ఏమవుతుంది? printf that number is the given number is even. Okay, suppose ఒకవేళ 0 రాలేదు, సపోజ్ నేను 5 అని ఇచ్చానమ్మా. 5 అని ఇస్తే కనుక 5ని 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? అదర్ దాన్ 0 అంటే 1 వస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ ఏమవుతుంది? ద గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఆడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ch. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నామా. సేవ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ లేదా ఈవెన్ ఆడ్ డాట్ సి అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఆడ్ డాట్ సి అన్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నో ఎర్రర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ ఎనీ నంబర్. ఐఎమ్ గివింగ్ సపోజ్ 56. 56ని 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0నే వస్తుంది. కాబట్టి ద గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామమ్మా. ఈసారి ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చి చూద్దాం కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా. సపోజ్ 55 అని ఇచ్చానమ్మా. గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్, ఎందుకంటే 2తో 55ని డివైడ్ చేస్తే మనకి రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1 అనేది వస్తుంది. కాబట్టి దట్ నంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడ్ నంబర్. ఓకే, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్తానమ్మా. ఆల్ట్ F న్యూ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా. ఇది వచ్చేసి పాజిటివ్ నెగటివ్ ఫంక్షన్ F2 పాజిటివ్ నెగటివ్ డాట్ సి అని ఇచ్చానమ్మా. అంటే నేను ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబరు పాజిటివ్ నంబరా నెగటివ్ నంబరా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? అది పాజిటివ్ నంబరా నెగటివ్ నంబరా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? మనకి
ఎనీ నంబర్ అంటే నంబర్ అనేది జీరో కన్నా చిన్న వాటినేమో జీరో కన్నా లెస్సర్ వాల్యూస్ ఆర్ ద నెగిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ ద నంబర్ జీరో గ్రేటర్ నంబర్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ నంబర్స్ అయితే. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ రీడింగ్ వన్ నంబర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్, దట్ నంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద జీరో, that number is treated as the positive number. Suppose the given number is less than the zero, that number is called the negative number. ఓకే, దీంట్లో కూడా మా కామెంట్ లైన్ ని రాయాలి అంటే గనక స్లాష్ ఆస్ట్రిక్ లో రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ వెదర్ ద given number is even no positive or negative. పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని చెప్పేసి అన్నా. అదేంటి కామెంట్ లైన్. కామెంట్ లైన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఓకే కామెంట్ లైన్ అంటే కనుక కంపైలర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామన్నా, సపోజ్ సి కంటైన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. ఇన్ దట్ లైబ్రరీ దోస్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద కరస్పాండింగ్ హెడర్ ఫైల్. కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలమ్మా, హెడర్ ఫైల్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సింగిల్ లైనే కదా నాన్న ఇది. ఓకే, hash include on your .h. Next, void name, clr ser, printf, enter any number. అంటే మనం ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే రాస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ స్కాన్ఎఫ్ %d ampersand no. నేను నంబర్ని రీడ్ చేశాను. ఇఫ్ no గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే కనుక ఆ నంబర్ అనేది జీరో కన్నా పెద్దదైతే printf the given number is positive. ఓకే, అయితే కనుక printf the given number is negative number. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కంపైల్ చేస్తున్నామా, నో ఎర్రర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని అంటుంది. అంటే పాజిటివ్ నంబర్కి నేను ప్లస్ అనే సింబల్ పెట్టాలమ్మా, పెట్టక్కర్లేదు. సో నేను సపోజ్ 88 ఇచ్చాను, గివెన్ నంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్. సపోజ్ నేను మళ్ళీ రన్ చేసి చూస్తున్నామా, ఇప్పుడు నేను నెగిటివ్ నెంబర్కి అయితే కనుక కంపల్సరీ మైనస్ సింబల్ ఇవ్వాలి. -67 అని ఇచ్చాను, ద గివెన్ నంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి పాసిబిలిటీస్, 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, the true block will be executed. In this true block, it has only one statement, that is the number is positive. Suppose the given condition is false, it is not executed. The control comes to the else block and else block will be executed. In this else block, the given number is negative is there, the given number negative is executed. Suppose మన నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే కనుక ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి, గెట్ సిహెచ్. అంటే ఏదన్నా ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా అంటే నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా, అది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను కదా, ఏమవుతుంది ప్రోగ్రామ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. అంటే రీడ్ చేసాము మనం ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నామా, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే కనుక ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంకొక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ మీ కంటైన్స్ ద అనదర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. రెడ్ కలర్ లో ఉన్నదేమో అవుటర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా, ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నదేమో ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. చూడండి, వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ మే కంటైన్స్ ద అనదర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. In the nested if statement, first it checks the test condition 1. If it is true, then only it enters into the inner if loop. Okay, inner if statement. Test condition 1 ని టెస్ట్ చేస్తున్నామా, అది ట్రూ అయితేనే ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ it checks the test condition true. If it is true, then statement 1 or block 1 will be executed. కండిషన్ 1 ట్రూ అయితే ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చేస్తుంది. ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో టెస్ట్ కండిషన్ 2 ని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఇది ట్రూ అయితేనే స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ కండిషన్ 1 ట్రూనే కానీ కండిషన్ 2 అనేది ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ ద గివెన్ టెస్ట్ కండిషన్ 1 ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద అవుటర్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. అవుటర్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ అవుటర్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే స్టేట్మెంట్ 3 ఆర్ బ్లాక్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కింద సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఉండొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఉండొచ్చు. నేను దాన్ని ఒక బ్లాక్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఇన్ దిస్ సింటాక్స్ దీన్ని డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఫస్ట్ టెస్ట్ కండిషన్ 1 ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ test condition 2 is tested. If it is true, the statement 1 or block 1 will be executed. Suppose the test condition 2 is false, block 2 or statement 2 is executed. Suppose the given test condition is false, outer else statement means statement 3 will be executed. After execution of any of these statements, next statement of the nested if statement will be executed. In the nested if statement, it has statement x is there, statement x is executed. Okay na? Nested if statement means one if statement may contains another if statement if it is called the nested if statement. In the nested if statement, first if test condition 1 is tested, if it is true, then it enters into the test 2 condition. If it is then test 2 condition is also true, the statement 1 or block 1 will be executed. Suppose the given test condition is false, else block corresponding else block nested if corresponding nested if inner if else statement block will be executed. Means statement 2 or block 2 will be executed. Suppose the given test condition 1 is false, it does not enters into the inner if statement. The control goes to the else outer else block. In the outer else block, it contains the statement 3 or block 3 will be executed. After execution of any of these statements or blocks, next statement of the if else nested if block will be executed. Okay na? ఇక్కడ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తానమ్మా. మనం ఒక 3 నెంబర్స్ తీసుకొని ఆ 3 నెంబర్స్ లో ఏ నెంబర్ పెద్ద నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. విచ్ వన్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? దీనికి ఆల్ట్ ఎంటర్ అంటే కనుక పెద్దదవుతుందమ్మా, స్క్రీన్ పెద్దదవుతుంది. ఓకే, ఆల్ట్ ఎఫ్ న్యూ ఫంక్షన్ F2 అంటే కనుక F2 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సేవింగ్ ద ఫైల్ని సేవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామమ్మా. ఇది వచ్చేసి ఏంటి, బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అందామా, లేదా నెస్టెడ్ ఇఫ్ అని చెప్పేసి నెస్టెడ్ ఇఫ్ డాట్ సి అని చెప్పేసి అన్నమ్మా.
hash include stdio.h hash include conio.h void main int a comma b comma c. నేను ఒక 3 నెంబర్స్ తీసుకొని ఈ 3 నెంబర్స్లో విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నా. printf enter any 3 numbers. enter any 3 numbers. scanf %d అంటే 3 నెంబర్స్ రీడ్ చేద్దామమ్మా. వీటిలో మీరు ఈ %d దేనికి తీసుకున్నారు? ఫస్ట్ దేమో ఏకి, సెకండ్ ఏమో బికి, తర్వాతదేమో సికి. స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ ఎన్క్లోజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ టేక్ ద యాంపర్సెంట్ సింబల్. యాంపర్సెంట్ సింబల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. అంటే మనం కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఆ అడ్రస్ లో పెట్టేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇఫ్ అది కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఏ బి కన్నా ఏ పెద్దది, సి కన్నా కూడా ఏ పెద్దది. అంటే ఏది పెద్దది అన్నట్టు? printf ఏది పెద్దది అన్నట్టమ్మా? ఏ ఈజ్ లేదా %d ఈజ్ బిగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ %d అంటే ఇక్కడ ఏ కదమ్మా, ఏని ప్రింట్ చేశాను. ఒకవేళ బి కన్నా ఏ పెద్దదే కానీ సి కన్నా ఏ లార్జర్ వన్ కాదు, ఏది పెద్దది అన్నట్టు? ఎల్స్ లో దీన్ని కొంచెం పక్క చెప్తాము, నెక్స్ట్ కదా వేరియేషన్ చూపిద్దాం. ఎల్స్ printf %d ఈజ్ బిగ్. %d అంటే ఏంటి? బి కన్నా ఏ పెద్దదే కానీ సి కన్నా ఏ పెద్దది కాదు. అంటే ఏది పెద్దది అన్నట్టు? సీనే లార్జర్ వన్. ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయింది. బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అంటే ఏ కన్నా బి కన్నా ఏ పెద్దదే, కండిషన్ ట్రూనే. సి కన్నా మాత్రం ఏ పెద్దది కాదు. అంటే ఏది పెద్దది అన్నట్టు? సి ఈజ్ బిగ్గర్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడతో ఇఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లో ఇఫ్ బి కన్నా ఏ పెద్దది కాదు అని అంటే ఎవరు పెద్ద అన్నట్టు? ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందంటే ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది కదా, బి లార్జర్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ సి కన్నా కూడా బి పెద్దది అనుకోండి, ఎవరు బిగ్గర్ అన్నట్టు? బి ఈజ్ బిగ్. అంటే %d ఈజ్ బిగ్. ఓకేనా? బిని ప్రింట్ చేస్తున్నామా. ఒకవేళ బి కన్నా ఏ పెద్దది కాదు అంటే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. సి కన్నా బి పెద్దది కాదు అంటే ఎవరు పెద్ద అవుతారు? ఎల్స్ సి ఈజ్ %d ఈజ్ బిగ్. అంటే ఈ %d ప్లేస్ లో ఏది రాస్తాము? సి. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా. nested if statement అంటే one if statement may contains the another if statement is called the nested if statement. ఈ nested if statement ని 3 numbers తీసుకొని ఈ 3 numbers లో which one is the bigger one అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. మరి ముందర యూజ్ చేసే ఏంటి? ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కంపైలర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం. అంటే ఒక హెడర్ ఫైల్ కింద నంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కరెస్పాండింగ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తుంటే అవి ఏ హెడర్ ఫైల్ కి సంబంధించినవి అని చెప్పేసి మనం స్పెసిఫై చేయటం అన్నమాట. ఇప్పుడు printf scanf అనేవి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి stdio.h అనేది మనం స్పెసిఫై చేసాం. నెక్స్ట్ CLR SCR అనేది ఏంటి? కన్సోల్ IO ఆపరేటర్ కన్సోల్ స్క్రీన్ ని అంటే క్లియర్ స్క్రీన్ కి ఫంక్షన్. ఇది దేంట్లో ఉంది? conio.h లో ఉందన్నమాట. conio.h అనే హెడర్ ఫైల్లో ఉంది.
ఓకే, ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం, ఏ బి సి అని. మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? నేను ఒక 3 నెంబర్స్ రీడ్ చేస్తే వాటిల్లో ఏది పెద్దది అని. ఏ బి సి అని తీసుకున్నామా. బి కన్నా ఏ పెద్దదట, కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోకి వస్తుంది. ఇన్ దిస్ ఇన్నర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సి కన్నా కూడా ఏ లార్జర్ వన్ అయితే గనక ఏది పెద్దదన్నట్టు? ఏ అనేది పెద్దదన్నట్టు. సపోజ్ సి కన్నా ఏ పెద్దది కాదు, కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది, ఏది పెద్దదన్నట్టు? బి కన్నా ఏ పెద్దది, ఏ కన్నా సి కన్నా మాత్రం ఏ పెద్దది కాదు అంటే ఎవరు పెద్దన్నట్టు? సి లార్జర్ వన్ అని. సపోజ్ బయటే అవుటర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోని ఏ బి కన్నా ఏ పెద్దది కాదు అంటే ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా? ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఈ ఎల్స్ లో నేనేం చేస్తున్నాను? సి కన్నా కూడా బి పెద్దదట, అంటే ఏ కన్నా బి పెద్దది, సి కన్నా బి పెద్దది, ఎవరు బిగ్గర్ అన్నట్టు? బి అనేది బిగ్గర్ అన్నట్టు. సపోజ్ ఏ కన్నా బి పెద్దది కానీ సి కన్నా బి పెద్దది కాదు అంటే ఎవరు లార్జర్ వన్? సి ఈజ్ లార్జర్ వన్ అని. ఓకే, దీన్ని ఒక్కసారి కంపైల్ చేద్దామా. ఎంటర్ ఎనీ 3 నెంబర్స్ అన్నప్పుడు సపోజ్ నేను 12, 4, సపోజ్ 5 ఇచ్చాను అంటే ఏమవుతుంది? బి కన్నా 4 కన్నా 12 పెద్దది, 5 కన్నా కానీ 12 పెద్దది అంటే ఎవరు బిగ్ అన్నట్టు? 12 ఈజ్ బిగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. సపోజ్ నేను మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తాము. 12 ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 44 ఇచ్చాను, సరే 44 ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ 65 ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏ కన్నా బి పెద్దది, బి కన్నా సి కన్నా బి పెద్దదా? కాదు, ఎవరు బిగ్ అన్నట్టు? సి ఈస్ బిగ్గర్ వన్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూ యాజ్ 12, బి వాల్యూ ఈజ్ 44, సి వాల్యూ ఈజ్ 65. అయితే 44 ఏ ఎంతమ్మా? 12 గ్రేటర్ దాన్ 44 కండిషన్ ట్రూనా? ఫాల్స్ అయింది, ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చింది. సి కన్నా కూడా బి పెద్దదా? కాదు, అక్కడ కూడా కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది, ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి సి ఈజ్ బిగ్ అంటే 65 బిగ్గర్ వన్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. సపోజ్ 33, 66, 32 అని ఇచ్చాను. ఎవరు పెద్ద ఇప్పుడు? 66 ఈజ్ బిగ్ అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇది నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఆగిందమ్మా, అదేంటి? దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాము. If else if ladder. If else if ladder is used for multi-way branching statement. అంటే మల్టీవే అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఛాన్స్ అనేది కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? మల్టీవే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. అంటే నాకు మోర్ కండిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే కనుక ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? ఓ గ్రేడ్ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఓ గ్రేడ్లో అంటే మీకు 90% లో మీ రిజల్ట్ ఉందనుకోండి, ఓ గ్రేడ్ అని వస్తుంది. వి నీడ్ నాట్ టు చెక్ ద రిమైనింగ్ గ్రేడ్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ గ్రేడ్స్ని చెక్ చేసుకోవాలా? మీకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందా, బి గ్రేడ్ వచ్చిందా, సి గ్రేడ్ వచ్చిందా, డి గ్రేడ్ వచ్చిందా అని చెక్ చేయాలా? అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ సపోజ్ కండిషన్ 1, ఓ గ్రేడ్లో 90%లో మీ నంబర్ లేదనుకోండి, దెన్ వీఆర్ చెక్ ఇన్ టు ద 80%లో మీ నంబర్ ఉందేమో చెక్ చేసుకుంటారు. నంబర్ ఉంటే కనుక మీకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చినట్టు. ఒకవేళ 80%లో కూడా మీకు లేదు, ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంది, ఏంటి? బి గ్రేడ్లో ఏమన్నా ఉందేమో చెక్ చేసుకుంటారు. అంటే 70%లో మీ నంబర్ ఏమన్నా ఉందేమో చెక్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ బి గ్రేడ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. సపోజ్ 70%లో కూడా మీ నంబర్ లేదు, దెన్ వీఆర్ చెక్ ఇన్ టు ద 60%. 60%లో ఉంటే కనుక సి గ్రేడ్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ సి గ్రేడ్లో కూడా లేదు, దెన్ డి గ్రేడ్లో చెక్ చేస్తారు. డి గ్రేడ్లో ఉంటే ఓకే డి గ్రేడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఒకవేళ డి గ్రేడ్లో కూడా లేదు, ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నట్టు? ఎఫ్ గ్రేడ్లో ఉన్నట్టు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ ఛాన్స్ అనేది ఉంది.
if condition 1 is tested, if it is true, the statement 1 is executed. Suppose the given condition is false, then it checks the else if condition 2. Condition 2 ni test చేస్తుంది. If it is true, the statement 2 is executed, the remaining statements are not executed. అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ని టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. సపోజ్ the given condition 2 is also false, then it checks the condition 3. అంటే more than one alternative ఉంది, వాటిల్లో ఆల్టర్నేటివ్స్ లో ఏది టెస్ట్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందో కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సపోజ్ ద గివెన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ఫాల్స్, దెన్ ఎల్స్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ఎన్ని ఎల్స్ ఇఫ్ ఉన్నా కానీ ఓన్లీ వన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ కండిషన్ 1 is tested, if it is true, the statement 1 is executed. Suppose the given condition 1 is false, then it checks the else if condition 2. If it is true, the statement 2 is executed. Suppose the given condition 2 is also false, then it checks the condition 3. If it is true, the statement 3 is executed. Suppose the given condition 3 is also false, then it checks the condition n. If it is true, the statement n is executed. Suppose the given all n conditions are false, then it executes the else block. In the else block, default statements are there. Next, else if ladder outer statement is the statement x is executed. Okay, in the diagrammatic representation, first condition 1 is tested. First condition 1 is tested. If it is true, the statement 1 is executed. Suppose the given test condition 1 is false, then it checks the condition 2. If it is true, the statement 2 is executed. Suppose condition 1 and condition 2 both are false, then it checks the condition 3. If it is true, statement 3 is executed. Suppose the given condition 3 is also false. Next, up to n conditions వరకు తీసుకున్నాం. If the condition n is true, the statement n is executed. Suppose the given condition n is also false, then else block default statements will be executed. Suppose if else if block లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయినా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్, అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ else if ladder will be executed. This is for the multi-way branching statement. దీన్ని ఏమంటారంటే మల్టీవే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటారమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామమ్మా. ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, కస్టమర్ నంబర్ అంటే కరెంట్ బిల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఛార్జ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. కస్టమర్ నంబర్ అంటే మీటర్ నంబర్ ని, నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ని తీసుకుంటున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కనుక 200 కన్నా తక్కువ ఉంటే గనక 50 పైసా పర్ యూనిట్ అవుతుందమ్మా. సపోజ్ 400 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే గనక 65 పైసా పడుతుంది. ఎప్పటి వరకు? 200 యూనిట్స్ వరకు 65 పైసా పడుతుంది. 200 లోపు ఎంత పడుతుంది? యూనిట్స్ మైనస్ 200 అంటున్నాం కదా, 200 యూనిట్స్ వరకు 50 పైసా పడుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత దానికి ఎంత పడుతుంది? 65 పైసా పడుతుంది. నెక్స్ట్ 100 రూపీస్ ఏమో అడిషనల్ ఛార్జ్ అనమాట. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ కనుక లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 అయితే కనుక 300 వచ్చేసి 230 వచ్చేసి సర్వీస్ ఛార్జ్, 80 పైసా పర్ యూనిట్ అవుతుంది. ఏంటి? 400 యూనిట్స్ కన్నా అంటే 600 దీంట్లోంచి 400 యూనిట్స్ తీసేస్తున్నామమ్మా. ఆ 400 తర్వాత యూనిట్స్ కి 80 పైసా పడుతుంది. ఒకవేళ నా యూనిట్స్ కనుక 600 కన్నా ఎక్కువ అనుకోండి, 390 ఏమో సర్వీస్ ఛార్జ్, నెక్స్ట్ యూనిట్స్ మైనస్ 600 అని చెప్పేసి అంటాము. ఛార్జ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఛార్జ్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, దీనికి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ యూజ్ చేసి చేద్దామా? డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాము. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాము. hash include stdio.h hash include conio.h void main
మీటర్ నంబర్ కామా యూనిట్స్ తీసుకున్నామా. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ చార్జ్ అన్నామా, లేకపోతే బిల్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నామా. సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ మీటర్ నంబర్ కామా నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాము. స్కాన్ఎఫ్ percentage d first percentage d is used for the meter number. Next second percentage d is taken for number of units. Okay, in this program units greater than less than or equal to 200 కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక బిల్ ఎంత, బిల్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 50 పైసా కదా, 0.5 ఇంటూ ఎంతమ్మా నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి వచ్చేసి యూనిట్స్ అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూనిట్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 400 బిల్ అసైన్స్ టు ఎంత తీసుకున్నామా 65 పైసా కదా, 0.65 ఇంటూ యూనిట్స్ మైనస్ 400 యూనిట్స్ మైనస్ 200. నెక్స్ట్ దీనికి సర్వీస్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ తీసుకున్నాము. 100 ప్లస్ ఓకేనా, 100 ప్లస్ నెక్స్ట్ దీన్ని సెమీకోలన్ పెట్టండి. ఎల్స్ ఇఫ్ యూనిట్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 కన్నా తక్కువ ఉంటే బిల్ అసైన్స్ టు 230, అది సర్వీస్ ఛార్జ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ 80 పైసా ఇంటూ యూనిట్స్ మైనస్ 400. ఓకే, ఎల్స్ అంటే కనుక 600 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్స్ అనుకోండి, బిల్ అసైన్స్ టు 350 ప్లస్ ఎంత తీసుకున్నాం 150 తీసుకున్నాము యూనిట్ వచ్చేసి ఇంటూ యూనిట్స్ మైనస్ 600. ఇప్పుడు ఫైనల్ రిజల్ట్ దేంట్లో ఉందమ్మా, బిల్లో ఉంది కాబట్టి ప్రింట్ఎఫ్లో కరెంట్ బిల్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఎఫ్ /n bill /ch ఇదేంటమ్మా నెస్టెడ్ ఇఫ్ లేకపోతే కరెంట్ బిల్ అని కొట్టేయండి మీ క్యాప్ నుంచి. కరెంట్ బిల్. నెక్స్ట్ ఆల్ట్ F9 కంట్రోల్ F9. మీటర్ నంబర్ వచ్చేసి సపోజ్ 1 2 3 4 అని ఇచ్చానమ్మా. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి 450 యూనిట్స్ అని ఇచ్చాను. కరెంట్ బిల్ ఎంత అవుతుంది 270 రూపీస్ అవుతుంది. సపోజ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామా. ఓకే, మీటర్ నెంబర్ వచ్చేసి 1 2 3 4 5, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి 789 అన్నాను. కరెంట్ బిల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 633.50 అవుతుంది. ఓకేనా, వాళ్ళకి సర్వీస్ ఛార్జ్ రిమైనింగ్ బిల్లు తీసేసాం అనమాట. ఇది మనకి 1.5 పైసా పడుతుంది 600 తర్వాత యూనిట్స్కి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. నెస్టెడ్గా
if else else if ladder. Okay. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఈరోజు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ప్రోగ్రామ్స్తో దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను. ఈరోజు లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ద స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందర, స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ద సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ వన్ యాజ్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ వన్ యాజ్ ద control statements. Sequential statements ante ganaka the statements are executed one after another is called the sequential statement. Oka statement tarvata okati execute aithe ganaka vatni sequential statements antaru. Next one as the conditional statement. Ante condition based only the programs are executed. Those statements are called the conditional statement. In the C language, there are 5 conditional statements are there. What are those? Simple if statement, if else statement, else if statement, nested if statement, and switch statement. First one as the simple if statement. In the simple if statement, first condition based only, ante one alternative మాత్రమే ఉంటుంది. If it is true, the following statements are executed. Suppose the test expression is false, nothing will be executed. It is used to control flow of execution of the statement. It is two-way decision statement is used in conjunction with the expression. In the simple if statement, first the condition is tested. If the condition is true, the if contains the single or block of statements are there. Block may contains single or more than one statement. It is called the block. If the condition is true, the block of statements will be executed. Suppose the given condition is false, nothing will be executed. The diagrammatic representation of the simple if statement is the test expression is evaluated. If it is true, the corresponding block, if block will be executed. Suppose the condition is false, next statements will be executed. Different forms of the if statement are simple if statement, if else statement, nested if statement, if else if ladder statement. Simple if statement, if condition is tested, if it is true, statement block will be executed. After execution of this statement, next statement of the if statement will be executed. In the flow chart diagram, first test expression is evaluated. If it is true, statement block is executed. Suppose the test expression is false, and next statement of the if statement will be executed. Simple if statement నేను ఆల్రెడీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించానమ్మా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ హ్యాస్ 2 alternatives are there. First, the condition is tested. If it is true, the true block will be executed. Suppose the given test condition is false, else block will be executed. Test condition is tested. If it is true, true block is executed. Suppose the test condition is false, false block will be executed. After execution of any of these statements, next statement of the if else block will be executed. I am also demonstrated if else block with programs. Next, nested if statement. One if statement may contains the another if statement. It is called the nested if statement. Here, if test condition 1 is tested, if it is true, then it enters into the inner if statement. In the inner if statement, test condition 2 is tested. If it is true, the statement 1 or block 1 will be executed. Suppose condition 1 is true, but the condition 2 is false, statement 2 or block 2 will be executed. Suppose the test condition 1 is false, outer else block contains the statement 3 or block 3 will be executed. After execution of this nested if statement, next statement of the nested if statement, statement X will be executed. In the diagrammatic representation, here test condition 1 is tested. If it is true, then it checks the, it enters into the inner if statement. In the inner if statement, test condition 2 is tested. If it is true, the statement 1 or block 1 will be executed. Suppose the test condition 1 is true, but the test condition 2 is failed, then it executes the statement 2 or block 2 will be executed.
Suppose the test condition 1 is false, statement 3 or block 3 will be executed. After execution of any of these statement, next statement of the nested if statement will be executed. This nested if block is also I am demonstrated with the program. Next, else if ladder statement. In the else if statement, multi-way branching statement, it has more than one option is there. That is called the else if ladder. In else if ladder, if condition 1 is tested, if it is true, the statement 1 is executed. Suppose the condition 1 is false, else if condition 2 is tested, if it is true, the statement 2 is executed. Suppose the condition 2 is also false, then it checks the condition 3. Up to మనకి ఎన్ని కండిషన్స్ కావాలి అంటే అన్ని కండిషన్స్ రాసుకుంటాం. ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ఫాల్స్, ఎల్స్ బ్లాక్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చూడండి, condition 1 is tested, if it is true, the statement 1 is executed. Suppose the given condition 1 is false, then it checks the condition 2. If it is true, statement 2 is executed. Suppose the given condition 2 is also false, then it enters into the condition 3. If it is true, the statement 3 is executed. Suppose the given condition 3 is also false. అట్లా మీకు ఎన్ని కండిషన్స్ కావాలి అంటే అన్ని కండిషన్స్ తీసుకుంటాం. ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ఫాల్స్, default else block will be executed. After execution of any of these statement, next statement of the statement x will be executed. Okay, ఇక్కడ చూడమ్మా, మీ యూనిట్స్ కనుక 200 కన్నా తక్కువ అయితే కనుక 50 పైసా పడుతుందమ్మా యూనిట్కి. నెక్స్ట్ 400 కన్నా ఎక్కువ అయితే కనుక 100 రూపీస్, మనకి 100 రూపీస్ వచ్చేసి. అయితే ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో మీరు ఒక చేంజ్ చేయాలమ్మా. అదేంటి అంటే, మరి ఫస్ట్ 100 యూనిట్స్కి 200 యూనిట్స్కి పడట్లేదు కదా అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ 0.5 into యూనిట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ 0.65 into యూనిట్స్. యూనిట్స్ కదా, యూనిట్స్. ఇక్కడ -200 ఇది తీసేద్దామమ్మా, ఇంటూ యూనిట్స్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ కూడా -400 అనేది తీసేద్దాం, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి మరి మనకి ఛార్జ్ పడాలి కదా, 80 పైసా పడుతుంది అనమాట. ఎల్సిఫ్లో అయితే కనుక ఇది మీటర్ నెంబర్ వచ్చేసి 12. మీటర్ నెంబర్ వచ్చేసి 1234 అని ఇచ్చాను. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 890 ఇచ్చాను. కరెంట్ బిల్ ఎంత అవుతుంది? 785 అవుతుంది అనమాట. 785 అంటే అక్కడ నేను మార్చలేదు కదా, ఎల్స్ బ్లాక్లో 600ని తీసేయాలి కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది తీసేయండి.
కూడా తీసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఓకే. కరెంట్ బిల్ ఎంత వచ్చింది? 1668 రూపాయల 50 పైసలు వచ్చింది. ఓకేనా? అంటే 350 రూపీస్ సర్వీస్ ఛార్జ్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి 150 పైసా పడేట్టుగా ఇచ్చామన్నమాట. ఇందాకేం చేసాము, 200 యూనిట్ లెస్ చేస్తుంటే కరెంట్ బిల్ తక్కువ వస్తుంది. సో మనం తీసేయకుండా 200 యూనిట్స్ లోపు అయితే కనుక 50 పైసా, 400 రూపీస్ 400 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువ అయితే కనుక 65 పైసా ప్లస్ 100 రూపీస్ సర్వీస్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ 600 కన్నా తక్కువ యూనిట్స్ అయితే కనుక 80 పైసా పర్ యూనిట్ ప్లస్ 230 రూపీస్ వచ్చేసి సర్వీస్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ 600 యూనిట్స్ కన్నా పెద్దగా ఉంటే ఎక్కువ అయితే కనుక 350 ఫర్దర్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అండ్ ఒక్కొక్క యూనిట్ వచ్చేసి 1.5 రూపీ పడుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ సపోజ్ ఏదో ఒకటే జరుగుతుంది, మీ కరెంట్ బిల్లో ఏదో 200 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువైనా రావచ్చు, లేదా 400 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువ రావచ్చు, లేదా 600 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువ రావచ్చు, లేదా 600 యూనిట్స్ కన్నా ఎంత వచ్చినా కానీ నాకు 350 రూపీస్ ఏమో సర్వీస్ ఛార్జ్, 1.5 రూపీ ఏమో బిల్ ఛార్జ్ అవుతుంది, 1.5 యూనిట్ ఏమో యూనిట్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, ఎల్సిఫ్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి, అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.